Hello children, welcome back to our YouTube channel. This is your Guru Dhyana Academy Jigli. I am your Manjula ma'am. So children, today we shall learn about area and perimeter of rectangle and a square. Yes, so perimeter and area of rectangle and square. So children, for your Navodaya examination, so definitely 4 to 5 questions will come based on this geometry children. So especially in the concept of area and perimeter, so definitely they will ask one question. So that's why you have to focus on this concept. So that's why today I brought some difficulty questions based on this topic. So let's solve them children. Yes, observe. This is your first question. See, a square and rectangle have a same perimeter if length of the rectangle is 70 meter and side of the square is 51 meter, then find out the difference between areas of a square and rectangle. Yes, observe the question carefully children. So here one statement given, the square and the rectangle have same perimeter. Square ಮತ್ತೆ rectangle ನ perimeter ಏನಾಗಿದೆಯಂತೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ and the length of the rectangle, so rectangle ನ length 70 meter ಇದೆ and each side of the square is 51 meter ಆದ್ರೆ then we have to find out the difference between the areas of square and rectangle. So for this, first we have to find out the area of the square and area of the rectangle. Yes, see. Yeah, so this is a rectangle. We have to find out the area of this rectangle. And what information given? They given a length of the rectangle. Yes, so this is a length, no? This length, it is 70 meter. And they also given about a square. The each side of square is, each side of a square is 8 is equal to 51 meter. Means A is a side of the square. So 8 is 51 meter idiyanta, and along with they given the perimeter of rectangle, it is exactly equal to perimeter of a square. Yes, so using this information, so we have to find the breadth of the rectangle. But before that, what we have to do, just we have to find out the perimeter of the square first. ಹೌದಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು rectangle ನ area find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ perimeter ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ perimeter find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ take this information. A is equal to 51 meter ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ perimeter of the square ನ find out ಮಾಡೋಣ. Yes, perimeter of the square, that is P, it is equal to 4 times of each side. Yes, no? So 4 into A ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 into A ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 51 meter. So perimeter P is equal to 1 4 is 4, 4 5 is 20. Yes, see 204. Perimeter of the square is 204 meter. Yes, 204 meter is the perimeter of the square. And the same for the rectangle also. ಹೌದಾ, ಸೇಮ್ ಪರಿಮೀಟರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಪರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ? Yes, absolutely. So perimeter of the rectangle, yes, that is also 204 meter. And using this information, let's find out the breadth of the rectangle. So rectangle na breadth find out ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೀಗ? So P, it is equal to 2 into, and you know the formula of finding the rectangle, perimeter of the rectangle. P is equal to 2 into L plus B. And perimeter ಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ 1 ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ 1 ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ P ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 204 ಇದೆ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 1s 0ಗೆ 0, ಸೊ 2 2s 4, 2 2s 4. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 102 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಸೊ ಲೆಂತ್ 70 ಮೀಟರ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 102 70ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಸೊ 2 minus 0, it is a 2 only. So 10 minus 7 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is 3, means 32 is a breadth. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 32 meter. What is the breadth of the rectangle now? That is 32 meter. And using this information, we can easily find out the area of the rectangle. So rectangle na area find out ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ. Yes, so let's find the area of the rectangle. So formula ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ? So A it is equal to L into B. ಸೊ L into B. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ A it is equal to ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 70. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 70 into breadth, that is 32. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 2 into 0s 0, 2 7s 14, 2 into 0 0, 2 7s 14, so 3 into 0 0, 3 7s 21. So 0 4 2 2 means this is the area of rectangle. Means area of the rectangle ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? So 2240 square meter. So this is area of the rectangle, and we also want the area of the square. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೀಗ area of the square ಕೂಡ find out ಮಾಡಬೇಕು. So that is also very easy. Let's find area of the square. So ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ? A it is equal to A into A square ಅಲ್ವಾ? So A into A, ಇಲ್ಲಿ A ಎಷ್ಟಿದೆ? 51 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. Let's substitute. A is equal to 51 into 51. So let's find the product of that. So 51 into 51, 1 1s are 1, 1 5s are 5, 1 5s are 5, and 5 5s are 25. So 1, 5 plus 5 is 10, means 0 here, carry 1, 5 plus 1 is a 6, and 2 get 2. So now the area of the square ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ? That is 2601 ಸಿಕ್ತು. So now ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಆ ಎರಡೂ ಏರಿಯಾನ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 2601, this is the area of the square. From this less 2240. Yes, so 1 minus 0 is a 1, and 0 minus 4 is not possible. Take a borrow, then it become a 10. So 10 minus 4, it is a 6. Then 6 become a 5. So 5 minus 2 is a 3, and 2 minus 2 is a 0. Yes, observe carefully. This is a 361 square meter is a difference between the areas of the square and rectangle, children. So in the option, yes, so option A is the right answer, 361 square meter. So understood, children? Okay, so let's go for the second one question.
Yeah, so this is your second one question. See what are the information given in that. A square and a rectangle have equal areas. So if each side of the square is 24 centimeter and width of the rectangle is 16 centimeter, then find the length of the rectangle. Yes, in this question we have to find the length of the rectangle, children. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ rectangle ಇನ length ಅನ್ನ find out ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯಂತೆ. So first we have to find out now what information given. See here, the area of a square, it is equal to area of the rectangle. So area of square, it is equal to area of the rectangle. Yes. So ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬೋತ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? 24 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 24 ಇಂಟು 24. So you already know about the squaring numbers. Yes, no? So 24 square ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? So 576 ಆಗುತ್ತೆ. So 576 square centimeter. So this is the area of the square. And using this information, then find the length. So before that, so E 576 is also area of the rectangle. So ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ rectangle of a square ಮತ್ತೆ rectangle of a ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 576. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಏರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಂದು? ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 576. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. So 16, how many times? Yes, 16 3s. Why? Because 16 4s 64 ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. So 16 3s 48 ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 ರಿಮೈನಿಂಗ್ 96 ಆಗತ್ತೆ. So 16 6 96. So that is only a length. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? Yes, 36 centimeter. Okay, length of the rectangle 36 centimeters. So in the option, okay, option C is the correct answer. Understood, children? Okay, so ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿವನ್, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್. Yeah, so this is your third one question. See, a rectangle and square have the same perimeter. That is 100 meter. So perimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. Yes, 100 meter ಇದೆ. 100 meter ಇದೆ. If the rectangle, yes, so rectangle has a breadth 2 meter less than the side of a square. Find the area of the rectangle. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ perimeter of the square ಮತ್ತೆ perimeter of the rectangle both ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. And they also say that
ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್ 2 ಮೀಟರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರಿನ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ 2 ಮೀಟರ್, ಅದರಿಂದ 2 ಮೀಟರ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಸೊ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, perimeter of rectangle, so it is equal to perimeter of the square. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 100 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದು 100 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ 100 ಮೀಟರ್ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಸೈಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರಿನ ಸೈಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಮೀಟರ್. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ಎ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ 4 how many times? Yes, 4 25s are 100. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ? ಎಸ್, 25 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 25 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ 2 ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 ಮೈನಸ್ 2 ಮೀಟರ್. ಸೊ 25 ಅಲ್ಲಿ 2 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಎಸ್, 23 ಮೀಟರ್. ಸೊ 23 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್, ಈ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಸೊ perimeter ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು ಕೂಡ 100 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ ಪಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 1s 2 50s. ಸೊ 50 ಮೈನಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 23. ಸೊ 50 ಅಲ್ಲಿ 23 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 27 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಲೆಂತ್? ದಟ್ ಈಸ್ 27 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 27 ಮೀಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 23 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ನೀವು ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 621 ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ 621 square meter is the area of this rectangle, children. Clear? See, in the option B is the correct answer. So 621 square meter is the area of the rectangle. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ rectangle. Clear?
ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಗಿದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್. A wire is round around a rectangle whose length is 36 centimeter and breadth is 25 centimeter. If the same wire is used to make a square, then find the length of its side ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲಿನ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ದ ಬ್ರೆಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ ಟು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ವೈರ್ ಈಸ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಸೊ ಒಂದ್ ವೈರ್ ನ ತಗೊಂಡು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರಂತ. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಸುತ್ತಿದಾರಲ್ವಾ, ಆ ವೈರ್ ನ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದರ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಮಕ್ಳೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the word itself says that. So the rounded around anta heladre it tells about the perimeter of the rectangle. So yeah, so rounded around anta ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ is nothing but a perimeter anta, ಹೌದಲ್ವಾ. So next ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, the same wire they used to make a square. So ಅದೇ ವೈರ್ ನ, ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ವೈರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಪರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಪರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೋತ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೋತ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ perimeter of the rectangle. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು perimeter of the rectangle ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. So P it is equal to 2 times of length plus breadth. So 2 times of length, that is 36 plus breadth is 25. So ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ? So 6 plus 5 is 1 carry and 3. Yes, so 61. So 61 into 2 ಮಾಡಬೇಕು. So 2 1s are 2, 6 2s are 12. Yes, so 122 centimeter is a perimeter of the rectangle. ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲಿನ ಪರಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ವೈರ್ ನ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 122 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ವೈರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಪರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 122 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 122 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ P it is equal to 4A ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ A ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, P by 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 122 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 4 3s are 12 and your 2 only remaining, it's not possible. So take a 0, then after it become a, take a point, decimal point, then it become a 20. So 4 5s are 20. Okay, that is 30.5 ಅಂತು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 30.5 centimeter. This is only answer. So where it is? Yes, option B is the correct answer. 30.5 centimeter ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ವೈರ್ ನ ತಗೊಂಡು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಸೊ ಅದರ ಪರಿಮೀಟರ್ ವೈರ್ ನ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಪರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇನ ಪರಿಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ವೈರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಈಸ್ 5/2 of its width. So if the perimeter of a rectangle is 70 meter and find the area of the rectangle. Yes, very beautiful question. Yeah, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇನ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಬಟ್ so again they are telling that we have to find out the area. So ee area na find out ಮಾಡಬೇಕು. area find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ definitely we want this length and breadth. ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೊ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲಿನ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2 times ಆಫ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದರ 5 times ಏನಾಗಿದೆಯಂತೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 5 parts plus 2 parts ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 7 parts ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪರಿಮೀಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 70 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ 2 ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 70 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತದು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ 70 ಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಲೆಂತ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಲೆಂತ್ 1 ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ 2. ಸೊ ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಪಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ p/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ p/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 1 ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ 1 ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ 1 ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ 1 ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನ ಸಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, 70 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 1s 2 35s ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 1 ಲೆಂತ್ 1 ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, 35 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, 5. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವು, 2. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ 5 plus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 parts. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇನ ಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು 7 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಹೌದಲ್ವಾ. ಆ 7 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 parts ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ 2 parts ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆರ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಂತ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 35 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 into 5 ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 35 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7, ಸೊ 7 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 parts ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, 7 1s 7 5s, ಸೊ 5 5s 25. ಎಸ್ ನೋಡಿ, 25 ಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 35 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಅಲ್ಲಿ ಬರತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂದ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 35 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 7 1s 7 5s 5 2s 10. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 25 ಮತ್ತೆ 10 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 35 ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ then ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 25 ಮೀಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಸ್ 10 ಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ, ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 25 ಇಂಟು
breadth 10. So 25 tons are 250 square meter. Okay, nodi. This is only a area of the rectangle ಆಗಿರುತ್ತೆ. So in the option, yes, option A is the right answer. Yes, understood children? Okay, like this, so variety of questions may be asked in your exam children. Okay, understood? Okay, the next class, I will bring some more example like this children. Okay, thank you children.